بجلی، ایل پی جی اور پیٹرول کے بعد ایل این جی بھی مہنگی۔ ایل این جی کی قیمت میں 40 سینٹ فی ایم ایم بی ٹی یو تک کا اضافہ۔ اوگرا نے ستمبر کے لیے ایل این جی کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ سوئی ناظرین سسٹم پر ایل این جی $0.35 کی فی ایم ایم بی ٹی یو مہنگی ہوئی۔ قیمت $12.83 فی ایم ایم بی ٹی یو ہو گئی۔ فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت، مہنگائی کی ماری عوام پریشان، گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے مگر آٹا، چینی، دالیں کچھ نہیں ملتا۔ بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں مگر شام کو خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے۔ خواتین کی دہائی۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش ناپید ہو گئیں۔ انتظامیہ کے لیے اشیاء ضروریہ پوری کرنا کڑا امتحان بن گیا۔ غریب عوام صبح سے شام تک گرمی میں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کہتی ہیں بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے ہیں مگر چینی ملتی ہے نہ آٹا۔ آٹا نہیں آیا نہ چینی آئی ہے، تو نکے نکے بچے لے کے آ گئے، بچے بھوکے پانی نہ واسطہ اتنے بیٹھے رہی دا سارا دن۔ کی کرنے بڈھے تر کے بھی نہیں آ سکتے، اسی کی کریے۔ یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا غائب ہے تو چینی اور دالیں بھی نہیں مل رہی۔ شہری نے بتایا کہ ہفتے میں ایک بار آٹا ملتا ہے، اس کے لیے 7 دیگر سامان خریدنے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ دوسری اشیاء خریدے بغیر آٹا نہیں ملتا۔ آٹا صبح تو لے لائن چ لگے تو پھر نہیں آٹا ملتا، جی ملے وہ 1400-1500 روپے سامان لو تو پھر آٹا ملتا، وہ چنگا باہروں لئیے تو پھر وہی حساب ہو گیا، پھر سودا ہی نہ لئیے نہ آٹا بھی لئیے۔ آٹا ملتا ہفتہ ایک دفعہ ملتا وا۔ شہریوں نے حکومت سے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین رامش علی کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ سمندری میں غریب کے لیے میٹھے کا ذائقہ کڑوا ہونے لگا۔ چینی کے بعد گڑ اور شکر کی قیمتوں پر بھی پر لگ گئے۔ وقاص جمیل کی رپورٹ دیکھیے۔ چینی کی قیمت عوامی پہنچ سے باہر ہوئی تو دیہاتیوں کا پسندیدہ میٹھا گڑ اور شکر بھی مہنگا ہونے لگا۔ گڑ اور شکر کی قیمت میں یکدم اضافہ عوام کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا۔ گڑ کی قیمت 150 روپے کے بڑے اضافے کے بعد 350 روپے ہو گئی۔ شکر کی قیمت بھی 200 روپے سے بڑھ کر 340 روپے تک جا پہنچی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کسان بڑے پیمانے پر گڑ اور شکر تیار کریں، ہم چینی کو خیر بات کہہ دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں نا جی، انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شکر اور گڑ خود تیار کریں جو عام آدمی کی پہنچ میں پہنچ سکے۔ دیسی میٹھا ویسے صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کو ڈاکٹر بھی ایڈوائز کرتے ہیں، اس میں کیمیکل بہت کم ہوتے ہیں۔ گڑ اور شکر چینی سے کئی گنا بہتر اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، مگر مہنگائی کے باعث اب گڑ شکر خریدنا بھی ناممکن نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقاص جمیل، سٹی 41، سمندری۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن پر کٹ کا معاملہ، ضلع کونسل فیصل آباد کے ملازمین کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اندیا دے دیا۔ ہاشم وڑائز کی رپورٹ دیکھیے۔ لیو انکیشمنٹ اور پینشن پہ لگائے گئے کٹ کے معاملے پر ضلع کونسل فیصل آباد کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ حکومت ہمارا حق کھا رہی ہے۔ پینشن اور لیو انکیشمنٹ ہمارا حق ہے جو نہیں دیا جا رہا۔ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ غیر قانونی حکومت یہ جو ہمارے مطالبات نہیں مان رہی، جائز مطالبات، پینشن جو میری پینشن وہ جو میری تنخواہ سے کاٹی ہوئی ہے وہ نہیں دے رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لیو انکیشمنٹ میں کٹ لگا دیا۔ پہلے انیشل سٹیج پہ کہہ رہے ہیں کہ دینی ہے، جبکہ قانون یہ تھا کہ رننگ پہ 1 سال کی بیسک پہ دیتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی لاہور میں 5 دن دھرنا دیا تھا، اب پھر احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو حکومت ہمارا پچھلا دھرنا بھول جائے گی۔ ہم نومبر میں لاہور میں بڑا دھرنا دے کر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ مظاہرین نے سیکرٹری یونین کونسلز کے ٹرانسفر کا نوٹیفکیشن معطل کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ حشر وڑائز، سٹی 41، فیصل آباد۔ چنیوٹ میں پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسی ایشن کا پینشن اور لیو انکیشمنٹ کے قانون میں تبدیلی پر احتجاج۔ اسلامیہ کالج کے سامنے روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ کنوینس الاؤنس ہاؤس رینٹ میں مہنگائی کی شرح کے مطابق اضافہ کرنے کا مطالبہ۔ پروفیسر عمران زاہد، پروفیسر اللہ بخش نجمی، پروفیسر محمد نواز، پروفیسر نواز ظفر، پروفیسر ناصر الوی اور پروفیسر محمد حسین کاظمی اور دیگر کی شرکت۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پینشن، گریجویٹی اور دیگر مراحت میں کمی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومت پیٹرول، بجلی، گیس، روزمرہ زندگی کی ضروریات کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پینشن نہیں، کرپشن ختم کی جائے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں آنے والے مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ 30 لاکھ آبادی کے لیے واحد سی ٹی اسکین مشین خراب، مریض رل گئے۔ دور دراز سے آئے مریض بغیر سی ٹی اسکین کرائے واپس لوٹنے پر مجبور۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ میں 30 لاکھ آبادی کے لیے واحد سی ٹی اسکین مشین خراب۔ سی ٹی اسکین مشین کی بندش کے باعث مریض رول گئے۔ دور دراز سے آنے والے مریض بغیر سی ٹی اسکین کرائے واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ لواحقین کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ ہسپتال میں سی ٹی اسکین کی فیس بہت زیادہ ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آئے روز مشین خراب ہونے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو مجھے بہت مشکلات ہوئی یہاں پیش ہوئی ہیں آنے میں، اور آگے سی ٹی اسکین مشین خراب ہے، اب مجبوراً مجھے باہر جا کر سی ٹی اسکین کرانی پڑ رہی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے چند روز قبل سی ٹی اسکین مشین کی مرمت کرائی گئی تھی۔ مریضوں نے حکومت سے نئی سی ٹی اسکین مشین کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ سی ٹی اسکین مشین بند ہے، لوگ باہر جاتے ہیں تو پیشنٹ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ فیس لیتے ہیں اور چیک اپ بھی جلدی نہیں کرتے، صحیح سے نہیں کرتے، جس وجہ سے ہمیں بہت مشکلات ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیں جلد سے جلد سی ٹی اسکین مشین کا ہسپتال انتظامیہ کے مطابق سی ٹی اسکین مشین کی جلد مرمت کروا لی جائے گی۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ انتظامیہ کی نااہلی جنگ کے سرکاری اسپتال میں ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین نایاب، مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا، ویکسین نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ وسیم عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جنگ میں ہیپاٹائٹس کی ویکسین نایاب ہو گئی، جس سے ویکسینیشن کا عمل متاثر ہونے لگا۔ مریض بغیر ویکسین لگوائے ہی گھروں کو جانے لگے۔ انچارج ہیپاٹائٹس کلینک ڈاکٹر عمران قریشی کا کہنا تھا کہ DHO کو آگاہ کر دیا ہے، جلد ویکسین مل جائے گی، جس کے بعد ویکسینیشن کا عمل دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ہیپاٹائٹس بی کی جو ویکسین ہے وہ ہمارے پاس نا ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام لاہور سے یا DHO آفس جو ہمارے وہاں سے آتی ہے، تو ہمارے پاس جو اسٹاک تھا وہ ہم نے 2 ستمبر تک یوز کیا ہے، وہ سارا اینڈ ہو گیا، تو اب ہم نے نئی ڈیمانڈ بھیجی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے پاس ویکسین آ جائے گی تو ہمارے پاس جو مسنگ ہیں، جن کے انجیکشن رہ گئے ہیں، وہ ہم ان کو لگا دیں گے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ یرکان جیسے موذی مرض کی ویکسین کی عدم دستیابی انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھول رہی ہے۔ حکومت معاملے کا نوٹس لے کر ویکسین کی فراہمی یقینی بنائے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جھانگ۔ فیصل آباد میں ڈینگی کے وار جاری لگاتار، 24 گھنٹے کے دوران 5 نئے مریض رپورٹ۔ رواں سال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 147 ہو گئی۔ اقبال ٹاؤن میں 36، مدینہ ٹاؤن 35، جناح ٹاؤن 33 مریض رپورٹ ہوئے۔ لال پور ٹاؤن 19، صدر فیصل آباد 12، سٹی 6، جمرہ 4 اور جڑاوالا میں 2 مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت انتظامیہ نے قاتل مچھر سے محفوظ رہنے کے لیے شہریوں سے ڈینگی SOPs پر عمل کرنے کی اپیل کر دی۔ فیصل آباد واسا کے سیوریج بحالی اسکیموں کے لیے 40 کروڑ 64 لاکھ کے فنڈز جاری۔ محکمہ خزانہ نے اکتوبر 2023 تک کے لیے فنڈز جاری کیے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد واسا کی 18 سیوریج بحالی اسکیموں کے لیے 40 کروڑ 64 لاکھ کے فنڈز جاری۔ NA 110 میں سیوریج بحالی کے منصوبوں کے لیے 4 کروڑ 93 لاکھ، فیصل آباد الیکٹرانکل سسٹم کے لیے 3 کروڑ، رچ کوٹ میں سیوریج بحالی منصوبے کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ جاری کیے جائیں گے۔ واسا فیصل آباد کو اربن فلڈ میٹیگیشن آلات کی خریداری کے لیے 7 کروڑ 85 لاکھ، رچ کوٹ روڈ میں سیوریج بحالی منصوبہ کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ جاری۔ شمس آباد الائڈ ایریاز میں سیوریج بحالی منصوبہ کے لیے 1 کروڑ 81 لاکھ، واسا کی پمپنگ کیپیسٹی کو بہتر بنانے کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ جاری کیے جائیں گے۔ NA 110 کے لیے 1 کروڑ، PP 109، 110، 111 اور 113 میں سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے 1 کروڑ 62 لاکھ جاری ہوں گے۔ اولڈ خانوانہ جھال پانی فراہمی کے منصوبے کی بحالی کے لیے 50 لاکھ جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو مراسلہ جاری، اکاؤنٹ آفس کو اسکیموں کے لیے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ سنی تحریک کے زیر اہتمام مفتی امام احمد رضا خان کے عرس کی مناسبت سے فکر رضا سیمینار، تقریب کی صدارت ڈویژنل صدر پروفیسر پیر محمد آصف رضا قادری نے کی۔ مولانا علی حسین رضوی اور محمد تنویر قادری بطور مہمان خصوصی شریک۔ ڈویژنل صدر پروفیسر آصف رضا قادری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مفتی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے میں بڑھتی ہوئی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی تبلیغ اسلام اور خدمت انسانیت کے لیے وقف کی ہے۔ مفتی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی علمی، نظریاتی اور سیاسی حالت سنوارنے کے لیے عمر بھر جد و جہد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اولیاء کا تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں امن و سکون اور بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ غیر یقینی معاشی صورتحال، بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری، نوجوان روزگار کی تلاش کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور۔ فیصل آباد میں بیرون ملک جانے کے خواہش مندوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ، سفر کے لیے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ بنانے والوں کی تعداد میں 110% اضافہ رپورٹ ہوا۔ معاشی صورتحال، بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کے باعث نوجوانوں کے بیرون ممالک جانے کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ نوجوان روزگار کی تلاش کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ فیصل آباد میں بیرون ملک جانے کے لیے پولیس خدمت مرکز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے والے شہریوں کی تعداد میں 110% اضافہ رپورٹ کیا گیا۔ گزشتہ سال 8 ماہ میں 11,964 شہریوں نے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ رواں سال 24,873 شہریوں نے خدمت مرکز سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ 30% سے زائد ماسٹر ڈگری ہولڈر، 30%
ग्रेजुएट, 40% कम पढ़े लिखे शहरियों ने बतौर मजदूर बैरून मुल्क जाने के लिए सर्टिफिकेट लिए। इंचार्ज पुलिस खिदमत मरकज जैन अहमद कहते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने वालों की तादाद में 2 गुना से जायद इजाफा हुआ है। पुलिस खिदमत मरकज फैसलाबाद में गुज़िश्ता 8 माह के दौरान बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात को 24,000 करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जबकि इन करैक्टर सर्टिफिकेट की गुज़िश्ता साल की तादाद 11,000 के करीब रही है। पढ़े लिखे अफराद का मुल्क छोड़कर जाना एक अलमिया है। अगर हमारे जोहरे काबिल इसी तरह गैर ममालिक जाते रहे तो हमारे अपने मुल्क का क्या बनेगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। शोबा टैक्सिंग में खवातीन की तरफ से अदालतों के जरिए खुला की शरह में 100 गुना इजाफा। मकामी अदालतों में जिला खुला और शौहरों से बच्चों का माहाना खर्चा लेने की बड़ी तादाद में दावे दायर हुए। शोबा टैक्सिंग में खवातीन की तरफ से खुला की बुनियाद पर तलाक के दावे दायर करने की शरह में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड। मुकामी अदालतों में खुला और शौहरों से बच्चों का माहाना खर्चा लेने की बड़ी तादाद में दावे दायर। 3 माह के अंदर मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में खुला के 80 केसेस रजिस्टर्ड हुए। मारूफ कानूनदान मियां शोएब एडवोकेट कहते हैं, खुला की शरह में इजाफे की बड़ी वजह सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। ज्यादातर केसेस में शादी 2 माह भी नहीं चलती। नौ उम्र लड़कियां नौसरबाजों के झांसे में आकर खुला ले लेती हैं। कुछ खवातीन शोहर के जुल्म और तशद्दुद से तंग आकर दावा दायर करती हैं और तब तक दारुल अमान में रहने को तरजीह देती हैं। इसकी एक तो वजह यह है कि सोशल मीडिया पर लोग ये देखते हैं जो कहानियाँ, जो किस्से, इससे मुआशरे में जो बेरारवी फैल रही है वो आपके इल्म में है कि इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दोस्तियाँ मोबाइलों पे ऐसे। मैंने हमेशा से देखा है कि जब तलाक किसी लड़की होती है तो पीछे से जो आदमी खर्चा कर रहा होता है उसने आगे निकाह करना होता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मोबाइल फोन पर दोस्ती, जहेज, बेटा पैदा करने में नाकामी, अदम बर्दाश्त और घरेलू नाचाकियाँ खुला की बड़ी वजूहात हैं। फैसलाबाद के 2190 स्कूल्स हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। किसी स्कूल में कमरों की कमी तो कहीं टीचर पूरे नहीं। माहिरीन तालीम का सरकारी स्कूलों के तशख़्ख़ुस की बहाली और सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात पर जोर। हुकूमत पंजाब का हर जिला के 20 सरकारी स्कूल्स को मॉडल बनाने का प्लान। मॉडल स्कूलों में सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि फैसलाबाद के बाकी 2190 स्कूल्स इंतजामिया की बेएतनाई का शिकार हैं। किसी स्कूल में कमरों की कमी तो कहीं स्टाफ पूरा नहीं। प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं, हुकूमत मॉडल स्कूल बनाकर अवाम का एतमाद बहाल करना चाहती है। हुकूमत के पास फंड्स की कमी, लेकिन तमाम स्कूलों में सहूलियात पूरी होनी चाहिए। उम्मीद है हुकूमत मरहलावार और कम्युनिटी के ताउन से तमाम स्कूलों की बेहतरी के लिए कोशिश करेगी। फैसलाबाद में ये 26 स्कूल जो है वो मॉडल डिक्लेयर किए गए, उनमें 6 प्राइमरी भी उन्होंने रखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आसान इकदाम है। एक्चुअली ये कि ये हुकूमत ये चाहती है कि पब्लिक का जो एतमाद है वो बहाल हो। पब्लिक का एतमाद जो है गवर्नमेंट सेक्टर पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं और कोई हमारे अंदर कोई मिसिंग फैसिलिटी नहीं है। माहिरीन तालीम कहते हैं, हुकूमत को तमाम स्कूल्स की सहूलियात को पूरा करने के लिए इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के उर्स मुबारक की तकरीब सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान साहिबजादा पीर फैज रसूल रिजवी ने सिदारत की। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की 105वीं उर्स मुबारक के मौके पर मरकजी सुन्नी रिजवी जामिया मस्जिद फैसलाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेजबानी पीर काजी फैज रसूल हैदर रिजवी ने की। मरूफ आलम दीन अल्लामा कोकब नूरानी ओकाड़वी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इन्होंने आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के औसाफ व कमालात बयान किए। हम अपने दीन का जब तारुफ कराते हैं, दीन की पहचान कराते हैं तो 4 शोबे करते हैं। पहला एतकादात अकीदे, दूसरा इबादात, तीसरा मुआमलात, चौथा अखलाक। अल्लामा फजल सुबहान कादरी, मुफ्ती बाग अली रिजवी, सैयद रियाजुल हसन शाह, मुफ्ती लियाकत अली रिजवी, मुफ्ती रहमत अली रिजवी, मुफ्ती मुहिबुल नबी रिजवी तकरीब में शरीक हुए। सैयद हैदर शाह, मुफ्ती फजल रसूल रिजवी, डिवीजनल सदर पीएसटी प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी, जिले सदर टीएबी आशिक हुसैन रिजवी ने शिरकत की। अल्लामा कोकम नूरानी ओकाड़वी का इस मौके पर कहना था, आला हजरत रहमतुल्लाह के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क को कौम की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन शज़ेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का DHQ अस्पताल जहंग का दौरा, मेडिकल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर समेत दीगर वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया।
आपको बता रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का DHQ अस्पताल झंग का दौरा, मेडिकल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर समेत दीगर वार्ड्स का तफसीली मुआयना किया। अस्पताल में मरीजों के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलतों का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ अस्पताल में ज़ेरे तामीर गुलाम नबी ब्लॉक और नई मेडिकल इमरजेंसी का भी दौरा किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहताज, MS शहबाब आलम भी उनके हमरा थे। झंग में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए पुलिस सरगर्म अमल, DPO की ज़ेरे सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अक़लियतों बारे इजलास मसीही सिख कम्यूनिटी और दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। DPO मलिक तारिक महबूब ने इजलास के शुरका से खिताब किया और मिसाक सेंटर बारे आगाही फराहम की। मिसाक सेंटर्स के जरिए अक़लियती शहरियों को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर अजाला किया जाएगा। मलिक तारिक महबूब ने अक़लियती बरादरी के साथ मिलकर केक भी काटा। DPO का कहना था, इस्लाम और आइन पाकिस्तान हुकूकुल इबाद की तलकीन करता है। मिसाक सेंटर्स का क़याम IG पंजाब का नज़रियाती मनसूबा है। रवां माली साल रिफंड्स के हवाले से टैक्स गुजारों के लिए बेहतर साबित होने लगा। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान टैक्स गुजारों को रिफंड्स अदायगियों में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में इजाफा। टैक्स गुजारों को 10 अरब रुपए से ज़ायद रिफंड्स जारी कर दिए गए। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 6.2 अरब रुपए रिफंड्स अदायगियाँ हो सकी थी। FBR हुकाम के मुताबिक बेशतर अदायगियाँ सेल्स टैक्स रिफंड्स की मद में की गई। टैक्स गुजारों को सेल्स टैक्स रिफंड्स अदायगियाँ 72 घंटों में की जा रही हैं। ताहम इतराज़ात वाले केसेस में रिफंड्स मुस्तरद कर दिए जाते हैं। मुतल्लिका टैक्स गुजार इतराज़ात दूर करके दोबारा FBR से रजू कर सकते हैं। फैसलाबाद में सड़कें टूट फूट का शिकार, हादसात में इजाफा। इंतजामिया के कानों पर जून तक न रहेंगी। सड़क की मरम्मत न होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। फैसलाबाद में शाहराहों की टूट फूट वबाले जान बन गई। मिल्लत रोड अरसाए दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदो रिफ्फत में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि तवील अरसे से इस सड़क की यही सूरत हाल है। मोटरसाइकिल वाले आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ। रोजाना आए दिन हादसे होते हैं। ये मैं कहूँगा कि टोटली ज़िले इंतज़ामिया की गफलत है कि इस रोड की तरफ वो देखते भी नहीं हैं। तो पहले भी कई बार इंटरव्यू मीडिया वालों ने इस इशू को उजागर किया है, लेकिन इस पर कोई भी अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। टूट फूट का शिकार सड़क ट्रैफिक की रवानी में मसाइल पैदा करने लगी। शहरियों के लिए सफर करना अजाब बनकर रह गया। हादसात में भी इजाफा होने लगा है। शहरियों ने जिली इंतजामिया से तवज्जो देने की अपील की है। बस हमारा यही मुतालबा है हुकूमत से कि इस रोड को हम देखें, हमारी सेल में भी फर्क पड़ रहा है। इनसे तो देखें आप, बस हादसात भी हो रहे हैं। जिली इंतजामिया की नाअहली के बायस मिल्लत रोड पर मुख्तलिफ हादसात पेश नजर आने लगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जिल्दा लियाकत, City 41 फैसलाबाद। टोबा टेक सिंह के पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में तैनात ख्वाजा सराफ फैज़ी अपनी बरादरी और मतवसत तबके की आवाज़ बनने लगा। टोबा टेक सिंह के पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज में तैनात ख्वाजा सराफ फैजी ख्वाजा सराफ बिरादरी और मतवस्त तबके की आवाज बनने लगा। 1 माह के दौरान 100 के करीब ख्वाजा सराओं के मसाइल हल किए। विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर फैजी का कहना था, ख्वाजा सराफ पहले थाने आकर मसाइल बयान करते शर्म महसूस किया करते थे, मगर अब ख्वाजा सराफ बिला झिझक बदतमीजी और जिनसी हरासगी के केसेस रिपोर्ट करवाते हैं। ख्वाजा सराओं को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवाया गया। तमाम सरकारी और निजी अदारों में ख्वाजा सराओं को नुमाइंदगी दिलवाने के लिए कोशिश हैं। और विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ मरकज में हम जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा ख्वाजा सराओं की इस माह में हम उनकी दाद रसी कर चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ मामला थे, जिनमें उनकी ब्लड स्क्रीनिंग थी, जिनमें उनके अगर कोई किसी के यहाँ चोरी हुई है या उन्हें कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, इनहेरिटेंस के मसाइल चल रहे हैं, तो उसको हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की तरफ से हल करने की कोशिश की है। ख्वाजा सराओं का कहना था कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज में हमारे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। ख्वाजा सरा नुमाइंदा तैनात होने से इन्हें किसी दुश्वारी का सामना नहीं होता। तमाम मसाइल फौरी हल किए जाते हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ मरकज सेंटर में मैडम फैजी के पास आए हैं। जो भी हमारे मामला होते हैं मैडम फैजी जो है वो हल करवाती है। और पहले तो हम पुलिस के पास आते नहीं थे, कोई भी कंप्लेन होती थी। अब भी हम कंप्लेन लेके आए हैं, ठीक है ना। माशाल्लाह हमारे सारे काम जो है ना अच्छे करवा रही है मैडम फैजी। हम इधर आए हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मैडम फैजी के पास, ठीक है। हमारा मसला था, मसाइल था, जो भी था हमने इनको बताया है, इनने हमारा हैंडल कर दिया है, ठीक है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं।
تو बहुत हमें तहफ़्फ़ुज़ मिला है तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो मसाइल थे वो हमारे हल हो रहे हैं। ख्वाजा सराओं ने थाने में ख्वाजा सरा ऑफिसर तैनात करने पर आईजी पंजाब का शुक्रिया अदा किया और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर दी जाने वाली सहूलियात को तसल्ली बख्श करार दिया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, CT41 टोबा टेकिंग। चिनियोट में बच्चों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम, पुलिस के एंटी वेमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल की अहम काविश। स्कूल के बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में तरबियती लेक्चर दिए, गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। चिनियोट पुलिस ने चाइल्ड अब्यूज आगाही से मुतालिक निजी स्कूल में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया। इंचार्ज एंटी वेमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल सब इंस्पेक्टर लारेब शाहिद ने बच्चों को आगाही लेक्चर दिया। तरबीती वर्कशॉप में बच्चों को गुड टच, बैड टच, फिजिकल अब्यूज से आगाही दी गई। मुख्तलिफ इक़साम की बदसलूकी से बचने के इक़दाम बताए गए। जी, डीपी साहब की डायरेक्शन पर हमने आज एक प्राइवेट स्कूल का विजिट किया जहां पर चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बच्चों को बताया गया कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है और इसको कैसे टैकल करना है। इसके साथ साथ बच्चों को हमने गुड टच और बैड टच के बारे में बताया और बच्चों में पम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें पेरेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस थी कि अगर बच्चों को इस किस्म के किसी नाखुशगवार वाक़े का सामना करना पड़ता है तो किस तरह से पुलिस से रुजू कर सकते हैं। तरबीती वर्कशॉप में बच्चों को घर से बाहर लाहक खतरात और इमरजेंसी सूरत में एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक आगाही दी गई। बच्चों में चाइल्ड अब्यूज से मुतल्लिक आगाही पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। हेल्पलाइन नंबर से भी आगाह किया गया। स्कूल इंतजामिया ने तरबीती वर्कशॉप के इनेकाद पर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। आज हमारे स्कूल में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक सेशन हुआ है, एक सेमिनार हुआ है, कंडक्ट किया गया है। उसमें बच्चों को इन्फॉर्म किया गया है गुड टच और बैड टच के बारे में। ये बहुत जरूरी है, आज के दौर की बहुत अहम जरूरत है कि हम बच्चों को इस चीज के बारे में आगाह करें। आज हमारे स्कूल में एक सेशन हुआ है जिसमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया है। गुड टच वो होता है जो हमारे घर वाले हमें टच करें, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिस्टर ब्रदर, और बैड टच वो होता है जो स्ट्रेंजर होता है। DPO अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि बच्चों का जिनसी इस्तेसाल रोकने के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। वालिदैन और असातिज़ा अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में पुलिस को इतला दें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, CT41 चिनियोट। फैसलाबाद टीचिंग अस्पताल में 7 मरला के प्लॉट में मियावाकी फॉरेस्ट मंसूबे के तहत 700 पौधे लगाने से मुतालिक तकरीब। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी जफर अली चौधरी और DGPHA ने खसूसी शिरकत की। टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में 7 मरला के प्लॉट में मियावाकी फॉरेस्ट मंसूबे के तहत 700 पौधे लगाने से मुतालिक तकरीब। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी जफर अली चौधरी और DGPHA ज़मीर अल हसन ने खसूसी शिरकत की। जंग में खेलों के फ़रोग़ के लिए एहसन इक़दाम। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए सरकारी सतह पर अकेडमीज़ बनाने का फैसला। दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकाम दिए। जंग में नई नस्ल को खेलों की जानिब राग़िब करने के लिए स्पोर्ट्स अकेडमीज़ का रवाज डाला जा रहा है। इसी मकसद के लिए लोकल गवर्नमेंट के फंड से फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट अकेडमियों का क़याम अमल में लाया गया है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाज़ ने दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकाम दिए। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें CT41 क्योंकि हम करते हैं शहर के सब बात।